ওয়েলকাম টু ক্লেভার ক্যালকুলাস। আজ আমরা মাল্টিপল অ্যাঙ্গেল প্রবলেম সেট 3 নিয়ে আসছি। খুব সুন্দর সুন্দর প্রবলেম আর কিছু করাবো। প্রবলেম নাম্বার 1, প্রুভ দ্যাট sin theta by cos 3 theta plus sin 3 theta by cos 9 theta plus sin 9 theta divided by cos 27 theta equal to 1/2 sin a tan 27 theta minus tan theta. এটা প্রুভ করতে হবে। প্রুভ দ্যাট sin theta by cos 3 theta plus sin 3 theta by cos 9 theta plus sin 9 theta by cos 27 theta equal to half tan 27 theta minus tan theta. LHS থেকে স্টার্ট করছি প্রবলেমটা। LHS এই প্রবলেমটাতে হাফ এখানে আছে। আমি প্রত্যেকটা এটাতে 2 cos theta মাল্টিপ্লাই করছি ডিনোমিনেটরে, নিউমারেটরে 2 cos theta মাল্টিপ্লাই করব। ডিনোমিনেটরে আমরা 2 cos theta মাল্টিপ্লাই করছি, নিউমারেটরেও 2 cos theta মাল্টিপ্লাই করলাম sin 2 theta পেয়ে যাওয়ার জন্য। ঠিক এক্স্যাক্টলি এটারও আমরা তাই করব। sin 3 theta নিউমারেটরে আছে, আমরা 2 cos 3 theta মাল্টিপ্লাই করছি নিউমারেটরে, 2 cos 3 theta sin 3 theta 2 cos 3 theta cos 9 theta। নিউমারেটরে এখানে 2 cos 9 theta sin 9 theta ডিভাইডেড বাই 2 cos 9 theta cos 27 theta। নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটরে আমরা ঠিক sin 2 theta ফর্ম পাওয়ার জন্য নিউমারেটরে আমরা এখানে cos 9 theta 2 cos 9 theta, নিচে 2 cos 9 theta। এখানেও sin 2 theta পাওয়ার জন্য আমরা উপরে 2 cos 3 theta cos 3 theta, এখানেও একই কাজ এখানেও করেছি। এখন sin 2 theta বাই 2 cos theta cos 3 theta, তাহলে প্রত্যেকটা নিচে 2 আছে, আমরা হাফ একটা কমন আউট করলাম, প্লাস sin 6 theta হয়ে যাবে 2 × 3 theta 2 × 3 theta বাই cos 3 theta cos 9 theta। কারণ sin 3 theta 2 sin 3 theta cos 3 theta sin 2 × 3 theta প্লাস 2 sin 9 theta cos 9 theta sin 2 × 9 theta sin 2 theta, তাহলে এখানে cos 9 theta cos 27 theta। তাহলে জিনিসটা দাঁড়ালো হাফ sin 2 theta। এই sin 2 theta-কে আমরা sin 3 theta মাইনাস থিটা, এই এক্সপ্রেশনটা এইভাবে লিখব, cos theta cos 3 theta প্লাস sin 6 theta এইখানে 9 theta মাইনাস 3 theta। উপরে ছিল sin 6 theta, লিখলাম 9 theta মাইনাস 3 theta ডিভাইডেড বাই cos 3 theta cos 9 theta প্লাস এটা 18 theta, 9 × 2 18 theta, 18 থিটাকে আমি লিখব sin 27 থিটা মাইনাস 9 থিটা
divided by cos of 9 theta cos 27 theta। এবার এটাকে আমরা sin a minus b এর ফর্মুলাতে এক্সপ্রেস করব, এটাও sin a minus b, এটাও sin a minus b তে এক্সপ্রেস করব, দিয়ে প্রত্যেকটা ডিভিশন করে দেব। হাফ sin a cos b minus cos a sin b divided by cos theta cos 3 theta plus sin a cos b sin 9 theta cos 3 theta minus cos 9 theta sin 3 theta divided by cos 3 theta cos 9 theta plus sin a cos b sin 27 theta cos 9 theta minus cos 27 theta sin 9 theta divided by cos 9 theta cos 27 theta। এই কাজটা আমরা করলাম। এবারে প্রত্যেকটা নিচে ডিভাইড করে দাও, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে জিনিসটা দেখো। হাফ cos theta ক্যান্সেল হবে, sin 3 theta by cos 3 theta, sin 3 theta by cos 3 theta প্লাস বলছি মাইনাস cos 3 theta ক্যান্সেল হবে, sin theta by cos theta, sin theta by প্লাস cos 3 theta ক্যান্সেল হবে, cos sin 9 theta by cos 9 theta, sin 9 theta cos 9 theta minus 3 theta sin 3 theta by cos 3 theta, cos 9 theta ক্যান্সেল হবে, sin 3 theta by cos 3 theta প্লাস এখানে 9 theta ক্যান্সেল হচ্ছে, sin 27 theta by cos 27 theta মাইনাস এখানে sin 9 theta by cos 9 theta থাকছে, cos 27 theta ক্যান্সেল, sin 9 theta by cos 9 theta, therefore half tan 3 theta minus tan theta plus tan 9 theta minus tan 3 theta plus tan 27 theta minus tan 9 theta। তাহলে ক্যান্সেল করো, প্লাস sin tan 3 theta minus tan 3 theta প্লাস tan 9 minus tan 9, তাহলে থেকে গেল tan 27 theta minus tan theta, থেকে গেল tan 27 theta minus tan theta, hence proved the result পেয়ে গেলাম আমরা যে half of tan 27 theta minus tan theta proved, hence proved the result। Very interesting problem, just half প্রত্যেকটা sin 2 theta নিউমারেটর করার জন্য যে কাজটা করতে হলো সেটা করার পরে কাজ ছিল যে এই যে sin 3 theta minus theta sin 2 theta কে এক্সপ্রেস করেছে, এখানে sin 6 theta কে এক্সপ্রেস করেছো 9 theta minus 3 theta এবং এখানে 18 theta কে এক্সপ্রেস করেছো 27 theta minus 9 theta। এবারে sin a minus b এর ফর্মুলা ভেঙে সেপারেট করে দাও, রেজাল্ট চলে আসবে। ভেরি ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট। নাম্বার 1 প্রবলেম নাম্বার। প্রবলেম নাম্বার 2, number 2, if tan 3a by tan a
equal to k. Prove that sin 3a by sin a equal to 2k by k minus 1. টু কে বাই কে মাইনাস ওয়ান, এটা প্রুভ করতে হবে। তো এটা প্রুভ করার জন্য আমরা কি করব না, এইখানে টু কে বাই কে মাইনাস ওয়ান করার আগে তুমি এখানে একটা কাজ করতে পারো। গিভেন কন্ডিশন থেকে সাইন 3a বাই কস 3a ডিভাইডেড বাই sin a by cos a equal to k. Now sin 3a by cos 3a into cos a by cos 3a, cos 3 হয়েছে, এটা cos এটা উপরে চলে গেল, নিচে sin a equal to k। তাহলে sin 3a cos a cos 3a sin a, sin 3a cos a by cos 3a sin a equal to k। নিচে k বাই 1 করে নিতে পারি। তাহলে এখানে কম্পোনেন্ট ও ডিভিডেন্ডও করব আমরা। sin 3a কম্পোনেন্ট ও ডিভিডেন্ডও করো, কারণ sin 3a cos a প্লাস cos 3a sin a, sin 3a cos a প্লাস cos 3a sin a একটা ফর্মুলা পাবো আমরা। তেমনি sin 3a cos a মাইনাস cos 3a sin a, এদিকে পাচ্ছি k প্লাস 1 বাই k মাইনাস 1। কম্পোনেন্ট ও ডিভিডেন্ডও করার কারণ এখান থেকে আমরা একটা ফর্মুলা পাবো sin 3a প্লাস a sin 3a মাইনাস a k প্লাস 1 বাই k মাইনাস 1 sin 4a ডিভাইডেড বাই sin 4a ডিভাইডেড বাই sin 2a k প্লাস 1 বাই k মাইনাস 1। তাহলে sin 4 এটাকে ভেঙে দিতে পারো, 2 sin 2a cos 2a বাই sin 2a equal to k প্লাস 1 বাই k মাইনাস 1, sin 2a ক্যান্সেল, রেজাল্টটা পেলাম 2 cos 2a equal to k প্লাস 1 বাই k মাইনাস 1। এই রেজাল্টটা আমার কাছে চলে এলো cos 2 এর ভ্যালুটা। আমরা 2 cos 2 এটা পেলাম। এখানে আমাদের রেজাল্ট দরকার, এটা নিশ্চয়ই কাজে লাগবে। sin 3a কে ভেঙে ফেলবো ফর্মুলাতে, LHS এবারে স্টার্ট করব। এই রেজাল্টটা আমাদের ইউজ করব আমরা, 2 cos 2 এর রেজাল্টটাকে আমরা ইউজ করব। sin 3a now sin 3a divided by sin a, 3 sin a, sin 3 এর ফর্মুলা লিখছি 3 sin a মাইনাস 4 sin cube a ডিভাইডেড বাই sin a। উপর থেকে sin a কমন নাও, 3 মাইনাস 4 sin স্কোয়ার a ডিভাইডেড বাই sin a, sin a ক্যান্সেল। Here 3 minus 2 into 2 sin square a, 3 minus
2 ইন্টু 2 সাইন স্কোয়ারে। 2 সাইন স্কোয়ারে এটাকে আমরা লিখতে পারি 1 মাইনাস কস 2a। 1 মাইনাস cos 2a, very important relation, 3 minus 2 into 1 minus cos 2a, 3 minus 2 plus 2 cos 2a, 2 cos 2a, এখানে 1 plus 2 cos 2a, 1 plus 2 cos 2a। দেখো 2 cos 2 এর ভ্যালু আমরা পুট করে দেব। কি হবে ব্যাপারটা, 1 plus 2 cos 2a equal to k plus 1 by k minus 1, তাহলে k minus 1 plus k plus 1 by k minus 1, 2k by k minus 1, hence proved। তাহলে ফার্স্ট আমাদের কাজ ছিল যে স্যার এখানে সাইনে কস বি, কসে সাইন বি, আমরা কম্পোনেন্ট ও ডিভিডেন্ড ঢুকছিলাম একটাই কারণে, ফর্মুলা একটা ফ্যান্টাস্টিক ফর্মুলা পড়ে যাবে কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলের। সেই ফর্মুলাটা ছিল সাইনে কস বি, কসে সাইন বি, সাইন এ প্লাস বি আর সাইন এ মাইনাস বি। সেখান থেকে সাইন 4a কে আমরা লিখলাম সাইন 2 ইন্টু সাইন 2a কস 2a, সাইন 2 ইন্টু 2a লিখতে পারি এটাকে, 2 সাইন 2a কস 2a ক্যান্সেল হলো, তাহলে 2 cos 2a k প্লাস 1 বাই k মাইনাস 1, এখানে আমরা কম্পোনেন্ট ও ডিভিডেন্ডও করেছি। এই রেজাল্টটা আমার এখানে কাজে লাগবে। কীভাবে, সাইন 3a, 3 সাইন এ মাইনাস 4 সাইন q a, সাইন এ ক্যান্সেল হয়ে গেল, কমন নিলে 3 মাইনাস 4 সাইন স্কোয়ারে। এখানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট আমি লিখেছিলাম 1 প্লাস cos 2a ইকুয়াল টু 2 সাইন স্কোয়ারে। তাহলে এই যে 2 সাইন স্কোয়ারে এই রেজাল্টটাকে আমি ইউজ করব, 2 সাইন স্কোয়ারে ইকুয়াল টু 1 মাইনাস cos 2a, 3 মাইনাস 2 প্লাস 2 cos 2a, 1 প্লাস 2 cos 2a। 2 cos 2 এর ভ্যালু বসিয়ে দাও এখানে, k প্লাস 1 বাই k মাইনাস 1, 2k বাই k মাইনাস 1। তাহলে রেজাল্ট প্রুভড। ভেরি ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট আমরা দেখলাম এইটা। এবার এখান থেকে আমরা ডিডিউস করতে পারি দ্য ভ্যালু অফ অ্যানাদার কোশ্চেন। যাচ্ছি কোশ্চেন নাম্বার 3। কোশ্চেন নাম্বার 3-তে যাচ্ছি। ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করবো আজকে, খুব সুন্দর সুন্দর প্রবলেম। ইফ আলফা বিটা satisfies the trigonometric equation, question number 3, if alpha beta are the two angles satisfies the equation a cos 2 theta b sin 2 theta equal to c, prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square beta equal to 1 plus ac by a square plus b square। এটা আমরা প্রুফ করব 1 প্লাস এসি বাই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার। দেখো এই প্রবলেমটা যখন করছো, alpha beta are the roots of the equation, বা two angles satisfies the equation, that is roots of the equation. We have to prove cos square alpha plus cos square beta 1 plus this, cos square alpha এবং cos square beta
এই রেজাল্টটা প্রুভ করতে হবে। যেই মাত্র কস স্কয়ার আলফা কস স্কয়ার বিটা এলো, মাথা হিট করবে যে কস টু আলফা বা কস টু বিটার যদি একটা রিলেশন পেতে পারি, কস টু আলফা বা কস টু বিটার একটা রিলেশন পেতে পারি, তাহলে কিন্তু রেজাল্টটা অনায়াসে আসতে পারবে। তাহলে সাইন টু থিটাটাকে আমাকে কস টু থিটার ফর্মে এক্সপ্রেস করতে হবে। তাহলে আমরা একটা কাজ করি, এ কস টু থিটা মাইনাস সি ইকুয়াল টু মাইনাস বি সাইন টু থিটা, স্কোয়ারিং করে দাও, এ কস টু থিটা মাইনাস সির হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার টু থিটা। তাহলে এ স্কোয়ার কস স্কোয়ার টু থিটা মাইনাস টু এ সি কস টু থিটা প্লাস সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার টু থিটা। তাহলে দেয়ারফোর এ স্কোয়ার কস স্কোয়ার টু থিটা মাইনাস টু এ সি কস টু থিটা প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার, এই প্লাস বি স্কোয়ারটা এইদিকে লিখতে পারি বি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার কস টু থিটা, ওয়ান সাইডে ট্রান্সফার করে দাও, এই বি স্কোয়ার কস টু থিটা এইদিকে আসবে, এ স্কোয়ার প্লাস এখানে কস স্কোয়ার টু থিটা, এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারটা এইদিকে এলে কস স্কোয়ার টু থিটা, তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার লিখে ফেলতেই পারি, কস স্কোয়ার টু থিটা কমন আসবে, মাইনাস টু এ সি কস টু থিটা প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু 0. This is the quadratic in 2 theta, cos 2 theta. This is a quadratic equation in cos 2 theta. This is a quadratic equation in cos 2 theta. Since alpha beta are the roots of the equation, cos 2 alpha is one of the root and cos 2 beta are the two roots. Because alpha beta satisfies the equation, তাহলে cos 2 আর থিটার যদি কোয়াড্রেটিক হয় তাহলে cos 2 alpha and cos 2 beta are the two roots. তাহলে sum of the roots cos 2 alpha plus cos 2 beta equal to minus b by a minus 1 से plus 2ac by a square plus b square. Here we express cos square 2 alpha plus cos square 2 beta cos ফর্মে এক্সপ্রেস করব, 2 cos square alpha minus 1 2 cos square beta minus 1 equal to 2ac by a square plus b square. দেখো এই cos 2 আলফাকে 2 cos square alpha minus 1, cos 2 বিটাকে লিখলাম 2 cos square beta minus 1. Therefore 2 cos square alpha plus cos square beta minus 2, 2 cos square alpha plus 2 cos square beta minus 2 equal to 2ac by a square plus b square. তাহলে 2টা কমন নিলে cos square alpha plus cos square beta minus 1 equal to 2ac by a square plus b square, 2 to cancel, 2 to cancel করলাম। নাও cos square alpha plus cos square beta, this implies cos square alpha plus cos square beta equal to minus 1টা ওইদিকে গেলে 1 plus 2ac by a square plus b square, hence proved. তাহলে ভেরি ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট যে আমরা এখানে cos square alpha, তাহলে আমরা এটাকে cos 2 থিটার ফর্মে এক্সপ্রেস করলাম, কোয়াড্রেটিক ইন cos 2 থিটা। এটা আমাদের ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ যে cos 2 থিটার কোয়াড্রেটিক ফর্মে এক্সপ্রেস করলাম, তারপর এই কাজটা করলাম। নেক্সট উই প্রুভ অ্যানাদার কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 4. Number 4, prove that cos pi by 11 cos pi by 11
প্লাস কস 3π/11 cos 5π/11 প্লাস cos 7π/11 plus cos 9π/11 equal to half. Very interesting problem and technical, obviously technical problem. এরকম ধরনের প্রবলেম আমি সলভ করেছি আগেও, যে cos theta, cos 3 theta, cos 5 theta, cos 7 theta, cos 9 theta, here theta equal to π/11, odd 1 3 5 7 9 odd এবং প্রত্যেকটা কস। এইরকম ধরনের প্রবলেম সলভ করার একটা টেকনিক আমি আরও একটা প্রবলেম এরকম করিয়েছিলাম। তো যাই হোক, করেছি আমরা এরকম ধরনের প্রবলেম। লেট π/11 ইকুয়াল টু থিটা, 11 থিটা ইকুয়াল টু পাই, এটা আমাদের প্রথম কাজ রেখে নেওয়া। এলএইচএস থেকে স্টার্ট করছি। এলএইচএস cos theta, cos 3 theta, cos 5 theta, cos 7 theta, cos 9 theta. Theta equal to ধরেছি π/11, cos theta, cos 3 theta, cos 5 theta, cos 7 theta, cos 9 theta. এই প্রবলেমটা করার মেন আইডিয়াটা আমি বলেছিলাম যে এরকম ধরনের প্রবলেম যখন করবে 2 sin theta একটা মাল্টিপ্লাই করবে নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটর, নাহলে কিন্তু অঙ্কটা ফেস করতে খুব অসুবিধা হয়ে যাবে। অড তাহলে কী হচ্ছে, অড থাকবে cos theta, cos 3 theta, cos 5 theta, cos 7 theta, cos 9 theta, অড 1 3 5 7 9 এবং cos প্রত্যেকটা cos থাকবে। তাহলে 2 cos 7 theta sin theta, 2 cos 9 theta sin theta। আমরা নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটরকে এইরকম ধরনের যে কোনো এইরকম অড মাল্টিপুল অফ, যখন কসের অড মাল্টিপুল থেকে এরকমভাবে যখন সাম থাকবে তখন তোমরা সবসময় এরকম কাজ করবে যে 2 sin theta উপর নিচে মাল্টিপ্লাই করবে। কি মজার ব্যাপারটা এসছে, দাঁড়াও দেখো। 2 sin theta cos theta sin 2 theta, 2 cos a sin b sin a plus b minus sin a minus b, 2 cos a sin b sin a plus b minus sin a minus b, 2 cos a sin b sin a plus b minus sin a minus b divided by 2 sin theta. Sin 2 theta sin 4 theta minus sin 2 theta sin 8 theta minus sin 6 theta sin 10 theta minus sin 8 theta divided by 2 sin theta. তাহলে এখানে যা যা ক্যান্সেল হবে করো, sin 2 theta প্লাস মাইনাস sin 2 theta প্লাস sin 8 theta মাইনাস sin 8 theta ক্যান্সেল হলো, তাহলে হলো 10 theta sin 10 theta ফাইভটা গেল কোথায়? এখানে sin 5 theta অমিট হয়ে গেছে, এখানে সরি sin 5 থিটার একটা রেজাল্ট এখানে আমরা পুট করা হলো না, প্লাস 2 sin 5 theta cos 5 theta sin theta, এই রেজাল্টটা অমিট হয়ে গেছে এখানে। তাহলে এখানে 2 cos a sin b প্লাস sin a plus b মাইনাস sin a minus b, তাহলে এখানে 3 থিটার জায়গাতে
এই যে থিটার পরে যে রেজাল্টটা প্লাস সাইন 6 থিটা মাইনাস সাইন 4 থিটা, তাহলে সাইন 6 থিটা ক্যান্সেল, সাইন মাইনাস 4 থিটা প্লাস সাইন 4 থিটা ক্যান্সেল, তাহলে থাকছে হচ্ছে সাইন 10 থিটা ডিভাইডেড বাই 2 সাইন থিটা। তাহলে এখানে আমাদের cos 5 থিটা ছিল, এটা একটু ওমিট হয়ে গেছে দেখো এখানে, তাহলে 2 cos 5 থিটা সাইন থিটা, উপর নিচে আমরা সাইন থিটা মাল্টিপ্লাই করেছিলাম, তাহলে এখানে ব্যাপারটা দাঁড়ালো 2 cos এ সাইন বি সাইন এ প্লাস বি মাইনাস সাইন এ মাইনাস বি, অর্থাৎ এখানে এক্সট্রা একটা এলো সাইন 6 প্লাস সাইন 6 থিটা মাইনাস সাইন 4 থিটা, এখানে প্লাস সাইন মাইনাস সাইন এটা ক্যান্সেল হয়ে গেল, তাহলে আমাদের এই যে ব্যাপারটা ক্যান্সেল হলো, 6 6 ক্যান্সেল, অনলি 10 সাইন 10 থিটা উপরে থাকলো। সাইন 10 থিটাকে লিখো সাইন 11 থিটা প্লাস থিটা মাইনাস থিটা, 10 থিটাকে লিখছি 2 সাইন থিটা, সাইন 11 থিটা মানে পাই, পাই মাইনাস থিটা 2 সাইন থিটা, সাইন পাই মাইনাস থিটা সাইন থিটা বাই 2 সাইন থিটা ক্যান্সেল হাফ। তাহলে এরকম ধরনের সমস্ত প্রবলেমের ক্ষেত্রে কাজ হবে 2 সাইন থিটা উপর নিচে মাল্টিপ্লাই করে সামস অ্যান্ড প্রোডাক্টে এক্সপ্রেস করা, লাস্টে ফাইনালি 11 থিটাকে লিখলে 10 থিটাকে লিখলে 11 থিটা মাইনাস থিটা, 11 থিটা দিয়ে এক্সপ্রেস করলে 11 থিটার জায়গায় পাই বসালে পাই মাইনাস থিটা সাইন পাই মাইনাস থিটা, সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে সাইন থিটা বাই সাইন থিটা ইকুয়াল টু হাফ প্রুভড। Interesting problem number 4. Now we discuss problem number 5. Problem number 5, very important problem. Number 5, prove that one plus cos pi by 8 1 plus cos 3 pi by 8 1 plus cos 5 pi by 8 1 plus cos 7 pi by 8 equal to 1 by 8. এটা খুব ইন্টারেস্টিং ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম বটে। এলএইচএস থেকে স্টার্ট করছি। 1 প্লাস কস পাই বাই 8 লিখেই দিলাম, 1 প্লাস কস 3 পাই বাই 8 লিখে দিলাম, 1 প্লাস কস অফ 5 পাই বাই 8কে লিখো 5 মাইনাস 3 পাই বাই 8, এটা লিখছি আমরা। 5 পাই বাই 8কে লিখছি এইভাবে, 1 প্লাস কস 7 পাই বাই 8কে লিখো কস পাই মাইনাস পাই বাই 8, 7 পাই বাই 8কে এক্সপ্রেস করলাম, 1 প্লাস কস পাই বাই 8, 1 প্লাস কস 3 পাই বাই 8, 1 মাইনাস কস পাই মাইনাস থিটা মাইনাস কস থিটা, 1 মাইনাস কস 3 পাই বাই 8, এটা হচ্ছে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট 180 মাইনাস থিটা, কস অফ 180 মাইনাস থিটা মাইনাস কস থিটা, এটাও কস অফ 180 মাইনাস থিটা 1 মাইনাস কস থিটা। তাহলে জিনিসটা দাঁড়ালো 1 প্লাস কস থিটা 1 মাইনাস কস থিটা, একসঙ্গে পেয়ার করো, 1 প্লাস কস থিটা 1 মাইনাস কস থিটা, 1 প্লাস কস 3 পাই বাই 8, 1 মাইনাস কস 3 পাই বাই 8, 1 মাইনাস কস স্কোয়ার পাই বাই 8, 1 মাইনাস কস স্কোয়ার
3 pi by 8 sin square pi by 8 sin square 3 pi by 8। এবার দেখো 3 pi by 8টাকে কীভাবে লেখা হচ্ছে, 3 pi by 8 ইকুয়াল টু pi by 2 মাইনাস pi by 8। দেখো 8 এলসিএম করলে কত হচ্ছে 8, 4 pi মাইনাস pi 3 pi by 8। তাহলে আমরা 3 pi by 8টাকে কীভাবে লিখলাম, pi by 2 মাইনাস pi by 8। therefore sin square pi by 8 sin square pi by 2 minus pi by 8 sin pi by 2 minus theta cos theta sin square pi by 8 cos square pi by 8। তাহলে sin pi by 8 cos pi by 8 1/4 করে নাও, 1/4 করে 2 sin pi by 8 cos pi by 8 square 2 4 4 4 cancel sin square pi by 8 cos square pi by 8। তাহলে 2 sin theta cos theta sin 2 theta sin 2 into pi by 8 sin 2 into pi by 8 1/4 sin 2 into pi by 8 square 1/4 sin square sin pi by 4 তা স্কোয়ার, sin pi by 4 মানে 1/√2 তা স্কোয়ার, 1/4 into half 1/8 hence proved। তাহলে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সপ্রেশন, pi by 8 কে ইউ ক্যান রাইট pi by 2 মাইনাস pi by 8। দেখো এখানে এলসিএম 8, 4 pi মাইনাস pi 3 pi by 8, তাহলে 3 pi by 8টাকে তুমি এক্সপ্রেস করছো, 3 pi by 8টাকে এক্সপ্রেস করছো pi by 2 মাইনাস pi by 8। তাহলে sin square pi by 8 sin 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা cos square pi by 8। তাহলে 1/4 করে 2 sin pi by 8 cos pi by 8 স্কোয়ার করে দাও, 1/4 এর সঙ্গে 4 ক্যান্সেল sin square pi by 8 cos square pi by 8। দেখো 2 sin theta cos theta sin 2 theta, তাহলে 2 into pi by 8 sin pi by 4 square 1/4 1/√2 square 1/8 proved। Very interesting result। Now going to another question, very interesting problem sum। Now problem sum 6, very important result। Prove that problem number 6, prove that tan theta equal if prove that sin 2 theta equal to sin 2 alpha plus sin 2 beta divided by 1 plus sin 2 alpha sin 2 beta if given condition ki if tan theta equal to tan alpha plus tan beta divided by 1 plus tan alpha tan beta। If this then prove that this tan alpha plus tan beta, tan theta equal to tan alpha plus tan beta by 1 plus tan alpha tan beta, then prove that sin 2 theta equal to sin 2 alpha plus sin 2 beta divided by 1 plus sin 2 alpha sin 2 beta into sin 2 beta, এটা প্রুভ করতে হবে। Given condition, this is the given condition। Now we write this tan theta equal to আমরা সাইন কোস এটাকে এক্সপ্রেস করব sin alpha by cos alpha plus sin beta by cos beta 1 plus sin alpha by cos alpha into sin beta by cos beta। তাহলে এলসিএম
cos alpha cos beta sin alpha cos beta cos alpha sin beta এইখানে এলসিএম cos alpha cos beta cos alpha cos beta প্লাস sin alpha sin beta তাহলে ক্যান্সেল cos alpha cos beta ক্যান্সেল তাহলে নিউমারেটরে কি থাকলো sin alpha cos beta প্লাস cos alpha sin beta sin alpha plus beta cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta cos alpha minus beta cos alpha minus beta but we are to prove sin 2 theta sin 2 theta আমরা এটা প্রুফ করতে চাইছি তাহলে sin 2 theta যদি তুমি প্রুফ করতে চাও sin 2 theta tan ফর্মটা লিখতে হবে LHS থেকে স্টার্ট করে যাক এবার sin 2 theta LHS স্টার্ট করব sin 2 theta 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta this is the tan form of sin 2 theta sin 2 theta এটা tan form তাহলে tan theta already we have 2 sin alpha plus beta by cos alpha minus beta tan theta এর ভ্যালু বসালে 1 plus tan square theta sin square alpha plus beta by cos square alpha minus beta এটা আমরা লিখে ফেললাম tan theta এর ভ্যালুটাকে বসিয়ে দিলাম এখানে tan theta কে পুট সাবস্টিটিউট করে ফেললাম তাহলে এলসিএম করে দাও নিস্টার নিউমারেটরে 2 sin alpha plus beta by cos alpha minus beta divided by cos square alpha minus beta sin square alpha plus beta by cos square alpha minus beta ক্যান্সেল করে দাও তাহলে এটা চলে যাবে একদম নিউমারেটরে চলে যাবে 2 sin alpha plus beta cos alpha minus beta এখানে আমরা লিখব cos square alpha minus beta plus sin square alpha plus beta উপরটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রোডাক্ট রুল চলে এসছে প্রোডাক্ট রুল আসছে 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b minus alpha plus beta নিচে লিখছি এটা ডিনোমিনেটরে sin square alpha plus beta plus cos squareটাকে লেখো 1 minus sin square alpha minus beta তাহলে দাঁড়াচ্ছে উপরে মাইনাস বিটা প্লাস বিটা ক্যান্সেল মাইনাস আলফা প্লাস আলফা ক্যান্সেল sin 2 alpha প্লাস sin 2 বিটা ডিভাইডেড বাই 1টাকে ফার্স্টে লিখছি দেখো sin স্কয়ার a মাইনাস sin স্কয়ার b sin স্কয়ার আলফা প্লাস বিটা মাইনাস sin স্কয়ার আলফা মাইনাস বিটা তাহলে এই জিনিসটা দাঁড়ালো sin স্কয়ার a মাইনাস sin স্কয়ার b এর ফর্মুলা চলে এলো sin স্কয়ার a মাইনাস sin স্কয়ার b এই ফর্মুলাটা এসে দাঁড়িয়ে গেল দেখো sin স্কয়ার a মাইনাস sin স্কয়ার b এর ফর্মুলা তোমরা জানো কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলে sin a প্লাস b ইন্টু sin a মাইনাস b sin a প্লাস b হোল ইন্টু sin a মাইনাস b এটা তোমরা জানো তাহলে এখানে পুট করো তাহলে sin 2 alpha প্লাস sin 2 beta 1 plus sin square a minus এটা a this is a and this is b তাহলে sin a plus b into sin a minus b alpha plus beta minus alpha minus 1 say plus alpha alpha cancel beta beta cancel তাহলে sin 2 alpha
plus sin 2 beta divided by 1 plus sin 2 alpha into sin 2 beta, hence proved. তাহলে very interesting, this can be expressed in sin cos, right side will be expressed in sin cos, and very interesting result, sin cos এ নিয়ে আসার পরে আমাদের যে রেজাল্টটা হবে সেটা sin alpha plus beta by cos alpha minus beta, এটা নিয়ে আসার পরেই কাজটা করবে, sin 2 থিটাকে tan ফর্মে এক্সপ্রেস করবে, কারণ রেজাল্টটা আমার চাই sin 2 থিটা, যেহেতু tan থিটা আমরা এখানে রেজাল্ট পেয়েছি, আমাদের কাজ হবে sin 2 থিটাকে tan থিটা ফর্মে এক্সপ্রেস করা। তার আগে এটাকে ক্যালকুলেশন করে sin cos-এ নিয়ে আসা sin alpha plus beta by cos alpha minus beta, এই রেজাল্টটা আমরা পেয়েছিলাম sin alpha plus beta by cos of alpha minus beta। এটা এক্সপ্রেস করার পর, আফটার অল এটা এক্সপ্রেস করার পরেই কাজটা করা যে sin 2 থিটাকে tan ফর্মে এক্সপ্রেস করা, দিয়ে tan থিটার ভ্যালুটা বসিয়ে দেওয়া, কাজ হয়ে যাবে। তারপরে আমরা সামস অ্যান্ড প্রোডাক্টসে একটু ফর্মুলা লাগিয়েছি উপরে, আর নিচে এই কস স্কোয়ারে এটাকে আমরা লিখলাম 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ারে, 1টা তো চলেই এলো, সাইন স্কোয়ারে মাইনাস সাইন স্কোয়ার বি, সাইন এ প্লাস বি ইন্টু সাইন এ মাইনাস বি, কম্পাউন্ড অ্যাঙ্গেলের ফর্মুলা সাইন স্কোয়ারে মাইনাস সাইন স্কোয়ার বি। Now we discuss another problem, problem number 7. Problem number 7. If sin x plus y, if sin x plus y equal to p by root over 1 plus p square, sin x minus y equal to cos x minus y, sorry, cos x minus y equal to 1 by root over 1 plus q square. So that, prove that tan x satisfies the equation p plus q z square plus 2 into 1 minus p q z minus p plus q equal to 0. Tan x satisfies this equation. Satisfies the equation means tan x is a root of the equation, we have to prove it. Now, from the relation cos x plus y, we have to find cos x plus y, 1 minus sin square x plus y, a root 1 minus p square by 1 plus p square, 1 plus p square minus p square by 1 plus p square, 1 by 1 plus p square root. তাহলে আমরা কাজ করব tan x plus y টাকে বের করব, tan of x plus y, sin x plus y by cos of x plus y, sin x plus y p by root over 1 plus p square, 1 by root over 1 plus p square equal to p. Similarly, we have to find cos x minus y given, we have to find sin x minus y, root over 1 minus cos square x minus y, 1 minus 1 by 1 plus q square, root over of 1 plus q square minus 1 by root over 1 plus q square, q by root over
1 plus q square, q by root over 1 plus q square. Therefore, tan x minus y sin x minus y by cos of x minus y, তাহলে q by 1 by q, তাহলে আমরা পেলাম tan x plus y and tan x minus y. Now tan 2x, express tan 2x, tan x plus y plus x minus y, expressing 2x equal to x plus y plus x minus y, because tan x plus y given condition we have tan x plus y already and tan x minus y. Therefore, tan 2x we express tan 2x equal to tan x plus y plus x minus y. tan 2x থেকে আমরা tan x এ যাব, তাহলেই আমরা রেজাল্টটা পেয়ে যাব। tan x plus y plus tan x minus y divided by 1 minus tan x plus y tan x minus y. tan x plus y এর ভ্যালু কত? p plus q by 1 minus pq, পেলাম tan 2x equal to p plus q by 1 minus pq. Now express tan 2x in terms of tan x. Tan 2x equal to 2 tan x by 1 minus tan square x equal to p plus q by 1 minus pq. Let tan x equal to z, তাহলে 2z by 1 minus z square equal to p plus q by 1 minus pq. Therefore, 2 into 1 minus pq z cross করলাম, 2 into 1 minus pq whole into z equal to p plus q সঙ্গে এটা মাল্টিপ্লাই করো, p plus q into 1 p plus q minus p plus q into z square. তাহলে লেফট সাইডে সরিয়ে নাও, p plus q z square plus 2 into 1 minus pq whole into z minus p plus q equal to 0. We have to prove it. z, what is z? Now, z equal to tan x. Tan x satisfies the equation. Z means tan x. Therefore, tan x satisfies the equation. Hence proved. Hence proved. Because tan x equal to z, z satisfies the equation. That is, tan x satisfies the equation. It is proved here. Very interesting problem. তাহলে আমাদের এম ছিল যে tan x satisfies the equation, therefore we have to come যে tan 2x, we have to find tan 2x, it is our aim, we have to find tan 2x. তাহলে tan x plus y plus x minus y, because sin x plus y given, we find cos x plus y and then tan x plus y. Similarly, cos x minus y given, we have to find sin x minus y and deduce tan x minus y equal to q. Therefore, tan 2x equal to this p plus q by 1 minus pq. Tan 2x express in terms of tan x. Now, let tan x equal to z. Therefore, z satisfies the equation, because therefore tan x is equal to z. Z satisfies this equation, means tan x satisfies this equation. Therefore, tan x is a root of the equation.
তাহলে আমরা ইন্টারেস্টিং প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করলাম। এটা হচ্ছে মাল্টিপল অ্যাঙ্গেলের ভ্যারাইটিজ অফ সামস নিয়ে আলোচনা করলাম। বেশ ফ্যান্টাস্টিক কিছু প্রবলেম লাস্ট পার্ট 3-তে আলোচনা করলাম। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং টুডে। বাই এভরিওয়ান।